In plant ecology, they are having different ecological factors in which we are going to see the climatic factors, of which the some of important factors are there. They are light, temperature. Now today we are going to see the effect of temperature on particularly different organisms in ecology. So firstly, we are going to see what is nothing but the temperature. So temperature is a heat intensity of particularly any environment. So temperature may be variable according to the environment, just like the soil temperature is different, the temperature of atmosphere is different, temperature of water is different. So what type of environment is there? It carries a specific heat intensity, and that heat intensity is nothing but all to pay as the temperature. Now different organisms have different cellular tolerance for cold and heat. Each and every organism living in particular temperature, it has a effect of tolerance. Tolerance म्हणजे सहनशक्ती ज्याला म्हणतात. So some organisms prefer to colder environment, some organisms prefer to warmer environment. So this is depending on the type of organism. कोणत्या प्रकारचे organisms आहेत त्यावर ते dependent आहे. Now recall organism classification based on temperature, sources and regulation. They are classified as ectotherm, endotherm, poikilotherm, homeotherm. So these are the classification of organism on the basis of temperature. Ectotherm, that is called to be as the obtained heat primarily from the environment. So that is called to be as the ectothermic organism. ज्याला आपण cold-blooded animals म्हणतो. We are the warm-blooded animals. Mammals are warm-blooded animals, and amphibians, reptiles, they are generally the cold-blooded animals. So they could not maintain their body temperature. Mammals can maintain their body temperature. We have peculiar body temperature, that is 37 degrees centigrade. आपल्या बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे ते 37 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. That is always maintained. So that is near about to be 98.6, 98.7 Fahrenheit. इतकं टेम्परेचर आपल्या बॉडीचं मेंटेन राहतं. Just like other organisms also there. Just like dogs are having that is 38 degrees centigrade, horses are 39 degrees centigrade. So it is a peculiar temperature that maintained by the mammals. So they are the warm-blooded animals. We are the warm-blooded animals. And the cold-blooded animals, just like amphibians and reptiles, they could not manage their body temperature. So they are ectothermic, means maintain heat primarily from the environment. So they needs environment to maintain their body temperature. So in the generally colder environment, it obtained the heat from the soil or nothing but from the sunlight. And in the warmer environment, such organisms undergo under the water or maybe generally burrowing under the soil so that they can survive. So another organisms are endotherm, obtain heat primarily from metabolic reaction, just like we are the endothermic. Endothermic means warm-blooded animals, that we obtain heat energy from the metabolic reactions. So mammals obtain heat as breakdown of glucose by respiration. Here ATP molecules are produced. One glucose molecule gives rise to produce 38 ATP. Along with some heat energy is also liberated, and that heat energy maintain our body temperature. So generally we are become to be hungry in the winter time. Why? Because we have to manage our body temperature. So it requires more glucose, more energy. So we become hungry in the winter time. हिवाळ्यामध्ये भूक जास्त लागते. त्याचं कारण हीट आपल्याला बॉडीची टेम्परेचर सोबत मेंटेन करावं लागते. वातावरण बाहेर थंड आहे,
त्यामुळे आपल्याला जास्त भूक लागते, जास्त एनर्जीची गरज पडते. आणि उन्हाळ्यामध्ये जनरली असं होत नाही. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला पाण्याची जास्त गरज पडते, कारण वी अंडरगो पर्सेशन. पर्टिक्युलरली बाय स्वेटिंग व्हॉट हॅपन वी मॅनेज अवर टेम्परेचर. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आपण स्वेटिंग मार्फत मॅनेज करतो. दॅट इज कॉल्ड ऑस्मो रेग्युलेशन. त्याला ऑस्मो रेग्युलेशन मेकॅनिझम म्हणतो. आणि इट रिक्वायर ओनली वॉटर. सो लॉट्स ऑफ वॉटर वी कंझ्युम ड्युरिंग द समर टाइम. So we are the endothermic organism. So we maintain our body temperature according to metabolic reaction, metabolic activity. Then another organisms are there. They are called as megatherm, mesotherm, microtherm, and histotherm. So megatherm are the organisms which survive in high temperature. Generally the tropical rainforest. ट्रॉपिक्स वरती जे असतात, ध्रुवावरती जे देश आहेत, त्या ध्रुवावरच्या कंट्रीज मध्ये जनरली आफ्रिका सारख्या देशामध्ये इट हॅज नथिंग बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तिथे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहे. ट्रॉपिकल म्हणजे ट्रॉपिक्स वर सापडणारे. रेन फॉरेस्ट म्हणजे जनरली तिथे सतत पाऊस पडतो. ध्रुवावरचे जे देश असतात तिथे सतत पाऊस असतो 12 महिने. तिथे पावसाळा वेगळा ऋतू नाही. जसं भारतामध्ये आपण 3 ऋतू क्लासिफाय करतो की उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा. तर बाकी देशामध्ये तसं राहत नाही. युरोपियन कंट्रीज मध्ये पावसाळा हा ऋतू नसतोच. उन्हाळा आणि हिवाळा, विंटर अँड समर. समरला तिथे स्प्रिंग म्हणतात, वसंत ऋतू. स्प्रिंग अँड ऑटमन. ऑटमन म्हणजे थंडी, हिवाळा. सो स्प्रिंग अँड ऑटमन दीज आर द 2 सीझन्स इन युरोपियन कंट्रीज. युरोपियन कंट्रीज मध्ये स्प्रिंग आणि ऑटमन असे 2 सीझन असतात. ऑटमन म्हणजे ज्याला हिवाळा असतो, आणि स्प्रिंग म्हणजे ज्यामध्ये झाडाला पानं येतात, फुलं येतात, असा जो सीझन आहे दॅट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग सीझन. सो ऑटमन इज लॉंगर इन केस ऑफ युरोपियन कंट्रीज. 8 to 10 months, 8 ते 10 महिने हिवाळा असतो, बर्फ पडतो. आणि 2 महिने 3 महिने हा काय असतो, उन्हाळा असतो. 2 ते 3 महिन्यामध्ये तिथे प्रोडक्शन केलं जातं अन्नपदार्थांचं. बाकी इतर वेळेला बर्फ असतो. सो दीज आर फाउंड टू बी इन द युरोपियन कंट्री. हे युरोपियन कंट्रीमध्ये. आता काही बाकी देश आहेत, अमेरिकेसारख्या देश आहेत, त्या देशामध्ये तशी परिस्थिती नाहीये. तिथे टेम्परेचर काय असतं, जास्त असतं. मग असे जे पर्टिक्युलरली पार्ट आहे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचं क्रॉप प्रोडक्शन होतं. ते ग्रासलँड्स आहेत, क्रॉप्स आहेत. In India also we take lots of crop, just like by means of by Rabi and Kharif हंगाम. 2 प्रकारचे हंगामामार्फत आपण काय करतो, रब्बी अँड खरीप सीझन. या 2 सीझन मध्ये आपण क्रॉप्स घेतो. सो जनरली इन द पर्टिक्युलरली आफ्रिकन कंट्रीज, जे कॉन्टिनेंटल कंट्रीज आहेत, ज्याच्यामध्ये ट्रॉपिक्स वरती जे असणारी कंट्रीज आहेत, तर त्या ठिकाणी काय असतात, जनरली सतत पाऊस पडतो. तिथे पावसाळा ऋतू वेगळा नसतो, 12 महिने पाऊस पडतो. युरोपियन कंट्रीज मध्ये कधी पाऊसच्या ऐवजी स्नोफॉल होतो. स्नोफॉल होतो, कधी होऊ शकतो स्नोफॉल, रेनफॉल किंवा स्नोफॉल कधी होऊ शकतो. दॅट इज नो फिक्स सीझन. सो इट मे बी एनी टाइम रेन, कधी पाऊस पडू शकतो. मग असा जो भाग आहे भारतामध्ये, जसे पाऊस हा ठरलेला आहे मोसमी वाऱ्यांवर. जे काही समुद्रावरून जे वारे येतात आपल्याकडे, पर्टिक्युलरली मान्सून वाइंड्स, आणि त्या मान्सून वाइंडमुळे आपल्याकडे भारतामध्ये पाऊस पडतो. त्यामुळे आपलं वातावरण हे त्या मान्सून वरती डिपेंडेंट आहे. म्हणून जनरली मान्सून सीझन येतो म्हणजे काय, पावसाळा येतो. आपल्याकडे मान्सून असं म्हणतात पावसाळ्याला. सो वी आर हॅव्हिंग मान्सून पर्टिक्युलरली डिपेंडेंट कंट्रीज. सो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज व्हॉट हॅपन, देर इज ऑलवेज रेनिंग. सो म्हणून त्याला आपण रेनफॉल फॉरेस्ट म्हटलं. रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किंवा ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट असं म्हणतात. अँड दीज आर फाउंड इन द मेगाथर्म. हे कुठे सापडतात, मेगाथर्म मध्ये. देन अनदर वन इज देअर, दॅट इज द मिझोथर्म. मिझोथर्म हे काय, जिथं एक्स्ट्रीम कोल्ड आणि एक्स्ट्रीम हॉट दोन्ही वेगवेगळे टेम्परेचर असतात. हाय टेम्परेचर अल्टरनेटिंग बाय द लो टेम्परेचर, जस्ट लाईक वी आर फाउंड इन द मिझोथर्मिक रिजन. आपण मिझोथर्मिक रिजनला सापडतो. मिझोथर्म म्हणजे जिथं थंडीही तितकीच पडते, ऊनही तितकंच पडतं, असं वातावरण अल्टरनेट होत राहतं. थंडी पडली काही काळाने ऊन पडेल, ऊन पडली पुन्हा थंडी पडेल. सो दिस इज अल्टरनेटिंग टेम्परेचर एन्व्हायरमेंट. सो दॅट इज कॉल्ड एज मिझोथर्म. त्याला आपण मिझोथर्म म्हणणार. अनदर वन इज देअर, that is particularly microtherm. Microtherm काय, these are the low temperature. जिथं लो टेम्परेचर आहे, मिक्स व्हेजिटेशन असेल, जस्ट लाईक कोनिफरस फॉरेस्ट. जिथं कोनिफरस फॉरेस्ट आहे, कोनिफरस म्हणजे पायनस सारखे वृक्ष, पायनस सारखा ट्री प्लांटेशन आहे, हिमालयाच्या भागामध्ये सापडतो मायक्रोथर्म. सो मायक्रोथर्मिक एन्व्हायरमेंट फाउंड इन द हिमालयन रिजन, जिथं मिक्स व्हेजिटेशन आहे अलॉंग विथ कोनिफरस फॉरेस्ट आहे. आणि मिझोथर्मिक रिजनला कोणता, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आहे. ट्रॉपिकल आहे पण डेसिडियस आहे. डेसिडियस म्हणजे ज्याचे पतझड होते, पानं गळतात, सूचीपर्णी वृक्ष म्हणतो आपण त्याला, पानं गळतात ज्याची. तर आपल्या वातावरणामध्ये पान गळणारे मोठे मोठे वृक्ष असतात की ज्याचे उन्हाळ्याच्या अगोदर पानं गळतात, पुन्हा त्याला नवीन पालवी येते.
सो दे आर डेसिडियस फॉरेस्ट, त्याला डेसिडियस फॉरेस्ट असं म्हणतात. आणि सगळ्यात एक्स्ट्रीम जे असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज हेकिस्टोथर्म. सो एक्स्ट्रीमली लो टेम्परेचर, ज्याच्यामध्ये ध्रुवावरचे जे देश आहेत पर्टिक्युलरली, तो जो भाग असेल अंटार्क्टिका जो भाग असेल त्या भागामध्ये त्याला आपण अल्पाईन व्हेजिटेशन असेल, तिथं खूप कमी प्रमाणात व्हेजिटेशन सापडते, असा जो आहे त्याला म्हणतात हेकिस्टोथर्म. अनदर वन पायकिलोथर्म. पायकिलोथर्म टेम्परेचर रेग्युलेटेड प्रायमरली बाय द एन्व्हायरमेंट, असं जो रिजन आहे, असे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याचे एन्व्हायरमेंट त्याला काय करतं, टेम्परेचर रेग्युलेट करतो. आणि होमिओथर्म, टेम्परेचर रेग्युलेटेड प्रायमरली बाय इंटरनल होमिओस्टॅटिक मेकॅनिझम, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज होमिओस्थर्म. सो दिज आर द टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम. मग हे वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये सापडतात. नाउ इट ऑल कॉन्ट्रीब्युट्स टू इरोजन अँड क्रिएशन ऑफ सॉइल. आता टेम्परेचरचा आणखी एक इफेक्ट आहे की तो सॉइलला इरोजन घडून आणतो, जमिनीची धूप होते. आता जे काही खडक आहे ते उन्हाळ्यामध्ये कडक होतात, पावसाळ्यामध्ये पुन्हा त्याच्या खडकांमध्ये पाणी साचतं आणि हिवाळ्याच्या थंडीमुळे खडक फुटतात. सो ऑलवेज देर इज हॅव्हिंग नथिंग बट क्रिएशन ऑफ सॉइल. क्रिएशन ऑफ सॉइल साठी या गोष्टी डिपेंडंट आहे, टेम्परेचर, रेनफॉल अँड नथिंग बट कोल्ड. सो दॅट ऑलवेज रिक्वायर फॉर नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स अँड कन्वर्ट इन टू सॉइल. सॉइल तयार होण्यासाठी हे सगळे घटक महत्वाचे आहेत. जमिनीची धूप होणे, एका ठिकाणची जमीन वाहून जाणे आणि दुसऱ्या ठिकाणी साचणे, याला टेम्परेचर सुद्धा एक फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे. टेम्परेचर मेक्स दिट सच इरोड सॉइल, त्याचं सेडिमेंटेशन होतं आणि त्याचे पुन्हा काय होतात, खडक तयार होतात. जशी खडकांपासून माती होते तशी मातीपासून काही काळाने सेडिमेंटेशन होऊन खडक तयार होतात. सो दिस टेम्परेचर रेग्युलेट्स द प्लांट फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. ज्या काही प्लांटच्या फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्या कोण मेंटेन करतो, टेम्परेचर मेंटेन करतो. नाउ इन लॅटिट्यूडनल झोनेशन, जर आपण आता लॅटिट्यूडच्या झोननुसार जर पाहिलं, अल्टिट्यूड आणि लॅटिट्यूड असे दोन आहेत. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॅटिट्यूडल झोनेशन ऑफ व्हेजिटेशन, नोट द डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेजिटेशन फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल. त्याचा आपण चेंज करू शकतो, बघू शकतो की हाऊ दॅट increasing latitude change the vegetation. Just like in the center we can see here the deciduous forest. Center ला आपण deciduous forest पाहू शकतो. So this is the deciduous forest found at the center. Another one that is nothing but found to the equator. जर इक्वेटर कडे गेलं तर मग then it is having grassland or desert. आता अमेरिकामध्ये प्रेरी, सवन्ना, these are the grassland. हे काय ग्रासलँड आहे, डेझर्ट आहे, सहारा डेझर्ट आहे आफ्रिकामध्ये, किंवा आपल्याकडे राजस्थानचं डेझर्ट आहे. सो दीज आर द डेझर्ट. देन इन द ट्रॉपिक वी आर फाउंड ॲट द इक्वेटर देर इज हॅव्हिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, त्या ठिकाणी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देन वी आर गोइंग टू द ट्री लाईन, तर त्या भागामध्ये कॉनिफरस फॉरेस्ट, हिअर देर इज फाउंड टू बी हॅव्हिंग कोनिफरस फॉरेस्ट, द कोनिफर्स. देन टुंड्रा इज द रिजन वेअर देर इज हॅव्हिंग अल्पाईन व्हेजिटेशन, तिथं आईस स्नो कव्हर असतो, असा जो भाग आहे. तर सो दिस इज नथिंग बट a small portion is shown of the earth. How it is nothing but showing a vegetation. एक छोटासा अर्थचा सरफेस दाखवलाय, इथून दाखवलाय. हा कुठला भाग आहे, हा म्हणजे जनरली त्याला आपण पोलचा भाग म्हणतो. दिस इज द पोल. पोलार पासून ते इक्वेटर पर्यंत इतकंच दाखवलाय, 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वीचा 1/4 भाग, पर्टिक्युलरली चतकोर भाग इथे दाखवलेला आहे. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस pole to then it is having polar region, it containing ice snow region. then polar पासून पुढे गेल्यावर टुंड्रा रिजन येतो, अंटार्क्टिक, आर्टिक रिजन. मग कोनिफेरस फॉरेस्ट येतात, नंतर डेसिडियस फॉरेस्ट येतात, नंतर ग्रासलँड येतात आणि मग शेवटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट येतात ऍट द इक्वेटर इन द सेंटर, पृथ्वीच्या सेंटरच्या भागामध्ये इक्वेटरला. सो जस्ट लाईक द टाइप ऑफ व्हेजिटेशन इज ऑलवेज चेंजिंग. सो अकॉर्डिंग टू द अल्टिट्यूड, देन आता हे आपण बघितलं होतं लॅटिट्यूड मध्ये. This is the latitude. Now here we are moving to the altitude. Height वर, peak वर जर जायचं असेल, altitude. So altitude zonation of vegetation on mountains, it has again showing the different. पुन्हा different vegetation दिसतं. Note the different types of vegetation with increasing altitude. Altitude वाढत गेला तर पुन्हा vegetation change होत जातं. If compare with the figure number 2.2, म्हणजे याच्या अगोदरची जर फिगरला आपण कम्पेअर केलं, then the vegetation types are more or less similar in both. दोघांमध्ये जास्त काही फरक नाही. आता जर जो सपाट भूभाग आहे त्याला पर्टिक्युलरली 1300 पर्यंत 1800 पर्यंत ज्याची हाईट आहे समुद्र सपाटीपासून, तर तो जनरली त्या भागामध्ये इन दिस रिजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, त्या ठिकाणी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सापडतात.
थोडंसं आणखी हाईटवर गेलं, ज्या ठिकाणी प्लेन्स आहेत, डेझर्ट आहेत किंवा ग्रासलँड आहे, असा प्लेनचा भाग आहे 4000 पर्यंत जे ज्याची उंची आहे समुद्र सपाटीपासून, तर तो भाग आहे जनरली इट इज कवर्ड विथ द ग्रासलँड और डेझर्ट. त्याच्यापेक्षा जास्त हायटेड भाग आहे, दऱ्याखोऱ्याचा प्रदेश आहे, डोंगर दरे आहे, तर तिथं डेसिडियस फॉरेस्ट आहे. डेसिडियस जिथं सूचीपर्णी वृक्ष आहेत, जिथं झाडाची पानं गळतात, मोठे मोठे वृक्ष आहेत, असे वृक्ष त्या ठिकाणी सापडतात. त्यापेक्षा हिमालयासारख्या भागामध्ये गेला, आता 7500 पर्यंत उंची जर पाहिली तर आपल्या महाबळेश्वर मध्ये आहे, महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 7000 काही पर्टिक्युलरली इथपर्यंत त्याची उंची आहे, 6800 पर्यंत काहीतरी आहे. तर मग हे जे डेसिडियस फॉरेस्ट पर्यंत काही जो भाग आहे, जसा पर्टिक्युलरली मध्य प्रदेशमध्ये जातो मी, छत्तीसगड या भागामध्ये जर पाहिलं तर देर इज हॅव्हिंग हाय अमाऊंट ऑफ माउंटेन, जिथं पर्वतरांग, अरवली पर्वतरांगा आहे, पुन्हा त्यानंतर अलॉंग विथ विंध्याचल पर्वत आहे. तर हे जे पर्वतरांग आहे याच्यामध्ये डेसिडियस फॉरेस्ट सापडतात. वी आर फाउंडिंग सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भागामध्ये जनरली सापडतात. नंतर कोरिफरस फॉरेस्ट, उत्तराखंडचा भाग जो आहे, हिमालयाचा भाग, हिमाचल प्रदेश, इन दिस कोनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड. त्याची उंची 7,500 पेक्षा जास्त आहे, समुद्र सपाटीपेक्षा जास्त, म्हणजे उंच भाग आहे. आणि त्याहीपेक्षा उंच भाग जो येतो तो दॅट इज टुंड्रा रिजन, जास्त प्रमाणात जिथं बर्फ आहे, बर्फ साचलेला असतो, 12,000 पेक्षा जास्त उंची आणि 1,45,000 पेक्षा जास्त उंची असा जो भाग आहे तो दॅट इज कवर्ड बाय द आईस स्नो. इट इज नथिंग बट लाईक जस्ट लाईक माउंट एव्हरेस्ट किंवा मग कंचनजंगा आहे, जसं पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ द वेस्ट बेंगॉलमध्ये. तर अशा प्रकारच्या पर्वतरांगा आहे, तो टुंड्रा आणि स्नोफॉल तिथं सापडतो. तिथं कुठल्याही प्रकारचं व्हेजिटेशन सापडणार नाही. सो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑर्गॅनिझम? मग टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो ऑर्गॅनिझमवर? नाउ इफ वी सी ऑल लाईफ ऑन द अर्थ नीड्स हीट टू सर्व्हाइव्ह. सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सना हीट लागते, हिटशिवाय ते ऑर्गॅनिझम सर्व्हाइव्ह होऊ शकत नाही. सो द सोर्स ऑफ दिस हीट इज द सनलाइट. सनलाइट हा युनिव्हर्सल सोर्स आहे. जसा लाईटचा आहे तसाच टेम्परेचरचा सुद्धा सनलाइट हा सोर्स आहे. एका दिवशी सूर्य उगवू देऊ नका, म्हणजे सूर्याचं पर्टिक्युलरली प्रकाश पडू देऊ नका. अशा वेळेला काय, आभाळी वातावरण असू द्या, काय होतं, थंड वातावरण वाटतं, टेम्परेचर कमी वाटतं. तर अशा गोष्टीमुळे काय होतं, इट नथिंग बट कॉझिंग पर्टिक्युलरली लो इन द टेम्परेचर, तापमान कमी होतं. म्हणजे सूर्याचा प्रकाश जर पृथ्वीवरती पडला नाही तर काय होतं, तापमान कमी होतं. आणि जेव्हा सूर्याचा प्रकाश पडतो तेव्हा तापमान वाढतं. पुन्हा उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला प्रखर ऊन वाटतं. त्याच्यामुळे बिकॉज ऑफ ड्यू टू व्हॉट हॅपन, सनलाइट प्रोव्हाइडिंग बोथ लाईट ॲज वेल ॲज हीट, दोन्ही गोष्टी त्यापासून मिळतात. सो ॲनिमल्स आर प्लेस्ड इन टू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन देअर बॉडी टेम्परेचर अँड द एअर टेम्परेचर. एक आहे पायकिलोथर्मिक आणि दुसरा आहे होमिओथर्मिक. हे मगाशी सुटलं होतं. सो विदाउट कॉन्स्टंट बॉडी टेम्परेचर, ज्यांचं कॉन्स्टंट बॉडी टेम्परेचर नाही, अशी पायकिलोथर्मिक आहे. आणि होमिओथर्मिक विथ कॉन्स्टंट बॉडी टेम्परेचर, ज्याला आपण म्हणतो वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स, होमिओथर्मिक. आणि ज्यांचं कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स त्यांना म्हणतात पायकिलोथर्मिक. मग आता टेम्परेचरची इफेक्ट काय? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ऑन पर्टिक्युलरली ऑर्गॅनिझम इज देअर रेट ऑफ मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये मेटाबॉलिझमवर त्याचा काय होतो, इफेक्ट पडतो. जस्ट लाईक पर्टिक्युलरली ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम, रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी टोटली डिपेंडंट आहे टेम्परेचरवर. जस्ट लाईक एखादं पर्टिक्युलरली एन्झाईम जर आपल्याला तयार केलं असेल किंवा पर्टिक्युलरली बॉडीमध्ये सिक्रेट होत असेल तर ते प्रॉपर टेम्परेचरवरच तयार होतं. ते टेम्परेचर एक्सिड झालं तर प्रोटीन डिग्रेड व्हायला, ब्रेकडाऊन होतं. सो ऑल द ऍक्टिव्हिटी इज डिपेंडंट ऑन एन्झाईम, आणि एन्झाईम सिक्रेशन इज डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर. म्हणून टेम्परेचर हे प्रॉपर असलं पाहिजे. जसं प्लांटच्या वाढीसाठी तापमान जे आहे तर 25 ते 30 डिग्री इट इज द गुड टेम्परेचर फॉर मिझोफिटिक स्पीसीज. जे मिझोफिटिक स्पीसीज आपल्या एरियामध्ये सापडतात तर त्या मिझोफिटिक स्पीसीजला हे टेम्परेचर प्रॉपर आहे की त्या टेम्परेचरवर प्लांट चांगल्या प्रकारे वाढू शकतात. समजा 25 पेक्षा कमी तापमान होत गेलं की ग्रोथ होत नाही, आणि 30% जास्त वाढत गेला तरी सुद्धा ग्रोथ होत नाही. सो टेम्परेचर इज डिपेंडंट फॉर द ग्रोथसाठी टेम्परेचर सुद्धा काय करतं, रिस्पॉन्सिबल आहे. देन सीड जर्मिनेशन, प्रॉपर सीड जर्मिनेशन साठी सुद्धा टेम्परेचर लागतं. उन्हाळ्यामध्ये बघा स्प्राउटिंग बरोबर होत नाही, त्याचं कारण टेम्परेचर जास्त असतं. सो प्रॉपर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. देन अलॉंग विथ फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी. उन्हाळ्यामध्ये तर सूर्यप्रकाश खूप असतो, असं व्हायला पाहिजे की खूप फोटोसिंथेसिस करता आलं पाहिजे, पण तसं होत नाही, कारण टेम्परेचर जर जास्त असेल तरी सुद्धा फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी होतो. सो इट डिपेंड अपॉन
द पर्टिक्युलरली टेम्परेचर. देन ट्रान्सपिरेशन, जसं आपण पर्टिक्युलरली आपण काय करतो, ब्रिदिंग करतो, श्वासोच्छ्वास करतो, त्याचप्रमाणे प्लांट्स ट्रान्सपिरेशन करतात. ट्रान्सपिरेशन मार्फत स्टोमॅटामधून वॉटर इव्हॅपोरेट होतो आणि त्या इव्हॅपोरेशन मार्फत गॅसेस एक्सचेंज होतात. जस्ट लाईक कार्बन डायऑक्साईड इज टेकन इन अँड ओटी इज टेकन आउट, ऑक्सिजन बाहेर सोडलं जातं. तर हे होत असताना त्याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर मेकॅनिझम मध्ये व्हॉट हॅपन हिअर, इट रिक्वायर प्रॉपर पर्टिक्युलर टेम्परेचर. जर टेम्परेचर प्रॉपर असेल तर ट्रान्सपिरेशनचा रेट बरोबर राहतो. जर टेम्परेचर वाढलं तर काय होतं, इट क्रिएट्स अगेन द रेट इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ट्रान्सपिरेशन, आणि टेम्परेचर कमी झालं की रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन सुद्धा कमी होतं. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. टेम्परेचर सुद्धा एक महत्वाचं फॅक्टर आहे. देन अलॉंग विथ ऑन द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, या सगळ्या गोष्टीसाठी सुद्धा टेम्परेचरचा इफेक्ट महत्वाचा आहे. इफेक्ट ऑन क्रॉसिंग ओव्हर, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी इन्सेक्ट डिटर्मिनेशन ऑल्सो, हिअर देर इज अ रोल ऑफ टेम्परेचर. इथे टेम्परेचरचा रोल आहे. सो टेम्परेचर इज प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल in nothing but lots of organisms, just like in invertebrates, fishes, frogs, reptiles are pykilothermic organisms, and their body temperature depends on environment. Environment मध्ये depend असते. Homeothermic animals are birds and mammals. They are nothing but they can manage their body temperature. So just like lion is shown at here, this is the particularly mammal. So it is homeothermic. We are the homeothermic animals. Then tortoise are nothing but pykilothermic animals. So they could not manage their body temperature. The body temperature manage करू शकत नाही. So temperature plays important role in the ecology. Now the next part is there, that is the role of temperature in different ecology, that we will now continue on tomorrow.